Hello my dear students, today we are going to discuss about the states of matter. In last few videos we are going to discuss about some basic concept of chemistry. We discuss a very important point in this topic, that is classification of matter. Last time we discussed about the chemical classification of matter, in which we classify matter into two major types, that is pure substance and impure substance, are also known as mixture. In today's video we are going to discuss about the states of matter. States of matter, or it is also known as physical classification of matter. That means matter is classified on the basis of their physical properties. In case of chemical classification of matter, we classify matter in pure substance and impure substance on the basis of their chemical composition or chemical properties. In today's video, we are going to classify matter on the basis of their physical properties. That's why states of matter is also known as physical classification of matter. So, आता जो काही टॉपिक आहे that is states of matter, ते आपण इथे स्टार्ट करू. So, states of matter जे आहे त्याला आपण क्लासिफाय करू शकतो इथे 3 मेजर स्टेट मध्ये. सो मॅटर गेट क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर स्टेट्स ऑफ मॅटर. द फर्स्ट वन इज सॉलिड, द अनदर वन इज लिक्विड, द अनदर वन इज लिक्विड, एंड द नेक्स्ट वन इज गैस. सॉलिड, liquid and gaseous state of matter. So matter get divided into 3 major states of matter, that is solid, liquid and gaseous. So out of these 3 states of matter, या 3 states of matter आहेत, त्याच्यामध्ये आपण सर्वात आधी डिस्कस करू फर्स्ट स्टेट ऑफ मॅटर, दॅट इज सॉलिड स्टेट. सॉलिड्स कशाला म्हणायचं, कुठल्या बेसिसवर मॅटरला जे आहे ते सॉलिड स्टेट मध्ये आपण इथे डिवाइड करतो, ते सगळं आपल्याला इथे जे आहे ते डिस्कस करायचं आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय सॉलिड ऍक्च्युअली, व्हॉट इज मीन बाय सॉलिड, सिंपल याची एक डेफिनेशन आहे. सॉलिड्स कशाला म्हणायचं, solids are nothing but the material which is said to be solid as definite shape as well as definite volume. सॉलिड कशाला म्हणायचं, सिंपल डेफिनेशन जी आहे ती दिलेली आहे. दॅट मीन्स द मटेरियल इज सेड टू बी सॉलिड विच हॅव डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट व्हॉल्यूम. अशा सबस्टन्सला आपण सॉलिड म्हणणार ज्या सबस्टन्सचा शेप जो आहे तो फिक्स आहे, इट्स डायमेन्शन्स आर फिक्स, वेदर इट इज लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस, and its volume also fix. तो जो काही व्हॉल्यूम आहे तो सुद्धा जर फिक्स असेल तर अशा टाईपच्या मॅटरला जे आहे किंवा अशा टाईपच्या मॅटरच्या स्टेटला जे आहे ते आपण सॉलिड स्टेट ऑफ मॅटर म्हणणार, किंवा इन शॉर्ट त्याला आपण सॉलिड्स म्हणतो. सो सिंपल अशी डेफिनेशन जी आहे ती इथे दिलेली आहे. आणि याचे एक्झाम्पल घ्यायचं तर एव्हरीथिंग अराउंड अस जे काही आपल्याला दिसत आहे रिजिड मॅनर मध्ये, ते सगळं मॅटर जे आहे, सर्वच्या सर्व मॅटर जे आहे ते कुठल्या हेडिंग खाली आपण घेऊ शकतो, दॅट इज सॉलिड. आपल्या सराउंडिंगला जे काही मॅटर असेल, लाईक फॅन,
चेअर, और इन केस ऑफ केमिस्ट्री आपण जर घेतलं तर सिंपल एक्झाम्पल दॅट इज मेटल्स. बेस्ट एक्झाम्पल्स आर मेटल्स. ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्क्युरी. All metals except mercury are in solid state. So simple example आपण इथे देऊ शकतो, that is metals. मेटल मध्ये एक्झाम्पल लिहायचे असेल तर आपण इथे लिहू शकतो, that is silver, its symbol is Ag. Then gold, that is Au. Iron, that is Fe. Copper, that is Cu, and so on, etc. So metals are the best example of solid state. Exceptional case कुठली तर mercury. Mercury is the only metal which is present in a liquid state at its room temperature. Room temperature वर mercury जे आहे ते liquid state मध्ये असते. बाकी सर्व मेटल्स जे आहेत ते कुठल्या स्टेट मध्ये आपल्याला दिसतील तर these are in solid state. So this is our first state of matter, that is solid state. Second state कडे आपण जाऊ, that is liquid. So liquid state of matter. Second type आपण matter चा पाहणार आहे, that is liquid state of matter. So what is mean by liquids? Liquid कशाला म्हणायचं? Second state's name, that is liquid state, or liquids आपण त्याला म्हणतो. So what is mean by liquid? The material is said to be in liquid state when we show fixed or definite volume, but variable shape, but it varies in shape. सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगायचं तर लिक्विड स्टेट ऑफ मॅटर जे आहे ते कशाला म्हणायचं, लिक्विड्स कशाला म्हणायचं, तर असे सबस्टन्सेस ज्यांचा व्हॉल्यूम जो आहे तो फिक्स आहे बट त्यांचा शेप जो आहे तो फिक्स नसेल. ज्या कंटेनर मध्ये आपण त्या लिक्विडला स्टोअर करणार त्या कंटेनरचा शेप जो आहे ते ॲक्वायर करतात, ते शो करतात, अशा सबस्टन्सेसलाच आपण इथे काय म्हणणार तर लिक्विड म्हणणार. किंवा त्या सबस्टन्सची त्या मॅटरची जी स्टेट आहे ती स्टेट कुठली राहणार तर दॅट इज लिक्विड स्टेट ऑफ मॅटर. इन शॉर्ट डेफिनेट व्हॉल्यूम आहे बट शेप जो आहे तो फिक्स नाही, अशा मॅटरला आपण इथे म्हणणार लिक्विड स्टेट ऑफ मॅटर, किंवा त्याला इन शॉर्टली आपण इथे म्हणतो दॅट इज लिक्विड्स. एक्झाम्पल, बेस्ट एक्झाम्पल आपल्याकडे आहे दॅट इज वॉटर. फॉर्म्युला इज H2O. बेस्ट एक्झाम्पल इज वॉटर. लिक्विड स्टेटचा आणखीन एक एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर आपण सॉलिड स्टेट मध्ये एक मेटल पाहिला होता which is liquid in state, that is mercury. तो आपण इथे घेऊ शकतो. So mercury. In case of non-metal, तिथे सुद्धा एक नॉन मेटल आहे जो लिक्विड स्टेट मध्ये असतो. बाकी ऑल नॉन मेटल जे आहे ते सॉलिड और गॅसियस स्टेट मध्ये असतात. So the non-metal which is present in liquid state, the only non-metal which is present in liquid state is bromine. ते सुद्धा आपण इथे एक्झाम्पल मध्ये जे आहे ते आपण घेऊ शकतो. सो वॉटर आहे, मर्क्युरी असेल, ब्रोमीन असेल, यासारखे बरेचसे एक्झाम्पल्स जे आहेत ते आपल्याला इथे घेता येतात. दीज आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मॅटर. दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मॅटर.
सो असा एक सिंपलचा पॉइंट आहे, दॅट इज लिक्विड स्टेट किंवा मॅटरची सेकंड स्टेट, दॅट इज लिक्विड स्टेट ऑफ मॅटर. कशाला म्हणायचं? द मटेरियल इज सेड टू बी लिक्विड विच हॅज डेफिनेट व्हॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप. शेप कुठला शो करणार? तर ज्या कंटेनर मध्ये तो लिक्विड आपण स्टोअर करणार, त्या कंटेनरचा शेप जो आहे तो त्या लिक्विडला तिथे येणार. कंटेनर जर तिथे स्पेरिकल इन शेप असेल, त्या लिक्विडचा शेप सुद्धा स्पेरिकल इन शेप येणार. कंटेनर कोनिकल शेप असेल तर कंटेनर जे आहे ते कोनिकल शेप असेल तर लिक्विडचा शेप सुद्धा कोनिकल शेप जो आहे तो तिथे होणार. स्पेरिकल असेल, राऊंड बॉटम फ्लास्क मध्ये आपण घेतला असेल तर राऊंड बॉटम फ्लास्कचा जो काही शेप आहे तो शेप जो आहे तो ॲक्वायर करणार ते लिक्विड. सिलेंड्रिकल असेल म्हणजे एखाद्या बेकर मध्ये आपण लिक्विड जर स्टोअर केलं तर तो सिलेंड्रिकल शेप जो आहे तो तिथे शो करणार लिक्विड. दॅट मीन्स इन केस ऑफ शेप आपण जर पाहिलं तर लिक्विड जो आहे तो व्हेरिएबल शेप्स जे आहेत ते शो करते. आणि कुठल्या टाईपचा शेप शो करते? ज्या कंटेनर मध्ये त्या लिक्विडला आपण स्टोअर केलेला आहे त्या कंटेनरचा शेप जो आहे तो तिथे तो ॲक्वायर करेल किंवा शो करेल. सो दिस इज सेकंड स्टेट ऑफ मॅटर, दॅट इज लिक्विड स्टेट ऑफ मॅटर. देन द लास्ट स्टेट ऑफ मॅटर दॅट इज गॅसियस स्टेट ऑफ मॅटर किंवा इन शॉर्ट त्याला आपण गॅस म्हणतो. सो गॅसेस कशाला म्हणायचं? गॅस कशाला म्हणायचं? ऍक्च्युली थर्ड स्टेट ऑफ मॅटर इज गॅस ऑर गॅसियस स्टेट. कशाला म्हणायचं? तर सिंपल मॅनर मध्ये पुन्हा त्याची डेफिनेशन जी आहे ती आपल्याला अदर स्टेट प्रमाणे करता येते. द मटेरियल इज said to be gas, is said to be gas which does not have or show fixed volume or and fixed. असा मॅटर और सब्सटन्स जे आहे ते व्हेरिएबल तिथे असेल ऍज वेल एज शेप सुद्धा फिक्स नसेल तर अशा मॅटरला आपण इथे काय म्हणणार? तर दॅट मॅटर इज सेड टू बी गॅस किंवा गॅसियस स्टेट ऑफ मॅटर जे आहे ते असं आपण तिथे कन्सिडर करणार. रिझन काय? तर त्याचा व्हॉल्यूम सुद्धा फिक्स नाहीये, विच डज नॉट शो फिक्स व्हॉल्यूम ऑर फिक्स शेप. तर अशा मॅटरला आपण इथे गॅसियस स्टेट ऑफ मॅटर जे आहे ते इथे म्हणणार. सो सिंपल एक्झाम्पल जे आहेत ते आपल्याला इथे देता येतात इन केस ऑफ गॅसियस स्टेट ऑफ मॅटर. फर्स्ट वन इज ऑक्सिजन, नायट्रोजन गॅस, then there is a chlorine, that is Cl2, carbon dioxide, CO2, carbon monoxide. So these are some examples of gases. Oxygen gas, nitrogen gas, chlorine gas, then there is a carbon dioxide, carbon monoxide, there is a hydrogen. So these are some gases. गॅसेस म्हटलेला आहे किंवा गॅसियस स्टेट आपण म्हटलेला आहे यांना की हे जे काही इथे आपल्याला सबस्टन्सेस दिसतात, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन मोनॉक्साईड, क्लोरीन, हायड्रोजन, दीज आर गॅसियस इन स्टेट. यांची स्टेट कुठली आहे? तर गॅसियस आहे किंवा ते गॅसेस आहेत. का म्हणत आहे आपण तिथे? तर ह्या दोन कंडिशन ज्या आहेत त्या आपल्याला त्यांच्यामध्ये दिसतात की त्यांचा व्हॉल्यूम जो आहे तो तिथे फिक्स नाही आहे. That means they do not show fixed or definite volume as well as त्यांचा शेप सुद्धा आपल्याला कसा दिसत नाहीये तिथे, तर तो फिक्स नाही, इनडेफिनेट मॅनर मध्ये आहे. दॅट मीन्स व्हेरिएबल शेप जो आहे तो आपल्याला तिथे दिसतो. तर अशा टाईपच्या मॅटरला आपण म्हणणार गॅस किंवा गॅसियस स्टेट ऑफ मॅटर. ओव्हरऑल this is physical classification of matter or states of matter in which
matter get divided into three states, that is solid state, liquid state, and the third one is gaseous state of matter.